Vasudev, Dr. Arun Konda. So a great movie. హలో అండి, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ 9 వ్యూవర్స్. నమస్కారం అండి. ఇవాళ వీ కేమ్ టు వాచ్ నేను వచ్చాను టు సాన్వి అనే మూవీ చూడటానికని వచ్చాను అనమాట. యాజ్ యూ సీ హియర్, సాన్వి అనే మూవీ. సో మనతో పాటు మీ పేరేమన్నారు? విక్రమ్ గారు ఉన్నారు. విక్రమ్ గారు కూడా సినిమా చూడడానికి వచ్చారు. ఆయన కనుక్కుందాం ఎలా అనిపించింది అసలు మూవీ గురించి, ఆ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం ఆయనతోటి. విక్రమ్ గారు, ఎలా అనిపించింది సార్ మూవీ సాన్వి? First of all, it's a honor and privilege and to come to this preview. It's an amazing movie. I never thought this director has ఇది కొత్త మూవీ లాగా, కొత్త యాక్టర్ లాగా అనిపించలేదు. Everyone is very well acted. The star cast is so perfectly done and very gripping story అండి. At any point you will never get be bored, and moreover it's one of the very interesting story needed for the community in this hour, because so many things are happening within our community, but this is an awareness. Not just don't think it as a commercial movie, it's awareness as well as a gripping story for everyone to watch. Andi congratulations to Arun and entire star direction team and production team. I'm wishing them a lot of success. Andi, this is going to be an amazing movie. I request everyone to watch this అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ విక్రమ్ గారు. థ్యాంక్స్ అలాట్. సో ఈ సినిమాకి మెయిన్ అంటే డిఓపి అంటారు, సినిమాటోగ్రఫీ. నేను చూసాను సినిమా, అసలు అదిరిపోయింది, చాలా చాలా బాగుంది. సో హీఈస్ ద వన్ హూ యాక్చువల్లీ డిడ్ ద డిఓపి అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఫర్ ద మూవీ. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ డిడ్ హీ డూ ఏ ఇండియన్ మూవీ. And of course you're not an Indian, right? so let's talk to him and find out what his take was, how he made the movie and all. So the thing that Arun came up to me first with was like, I want to tell an Indian story, but I don't want to be 100% Indian film. I want some American influence in it as well, because I want the story to be universal on that. And that was actually something that really kind of spoke with me, is because art transcends culture and borders and everything like that. So it's like, why not have something that we can merge from American and Indian culture and create something beautiful together? So I understand that you are an American, right? So to in order to mix these two, right, you need to learn about Indian culture also, right? Did you do anything like that? Yes, we actually did a lot of research for this project. And the thing that really hit like right off the bat was he showed me a clip from the actual vigil, and you see the real Ragu in the background because he attended the real one. And at that point it became real at that. And so it's like, okay, well now we're going to start diving into research. And it's like, we want to use definitely some Indian techniques as well, but we're going to use some American techniques as well, and like fuse the two together to create a beautiful film. Well, you did a wonderful job. Have you had experience in the past, or this was, how many movies did you made in the past? I've worked on a couple of other features as well, and it's interesting because I've also worked on a couple other Indian films as well too. So it was an awesome experience. You already worked on a couple other movies, or you are working? I've already worked on a couple before we shot this, and then I've done a couple since as well too. What were those? There were a couple others I can't release. I'm on NDAs right now, kind of thing. But yeah, there's a couple other features that are coming out later this year that I got a chance to shoot. So how did you feel like after you finished the movie? What was your reaction? Like, you know, you thought you did 100%, or you came out better than what you thought? Or how was it? Well, I knew it was going to be good right off the bat. I was just like, I already knew on top of that. And it was just, I always like it when it finally comes together, because you never know until you see like the edit. You can shoot beautiful shots, and then, you know, edit can go either way and everything like that. But, you know, Arun has a great vision. I knew it was going to come together beautifully, and it did. So wonderful. Thanks a lot, Eugene, for talking to Prime 9 TV channel. And by the way, you did a wonderful job in the movie, man. Oh, thank you. Thanks so a lot. much. Thank you. Y'all take care. థ్యాంక్ యూ. సో వంశీ గారు, మీరు ఈ సాన్వి మూవీ చూడడానికి వచ్చారు కదా, మీకు ఏమి నచ్చింది ఆ మూవీలో? It was a realistic story. I knew the story, but I didn't think it was the same story until like almost half the movie. So they made it so well. So I really liked it. So I think they did it very well, and I think everybody acted, and especially direction was so nice, right? I didn't feel it like boring or anything. Like could connect to the dots, and like until I saw half the thing, I didn't realize the same story that I knew. So all the best to the team. Part of the movie you really, you know, got touched. But నేను చూసాను, the best part నాకు ఏమనిపించింది అంటే లాస్ట్లో when they realized that, you know,
దే ఫౌండ్ హూ ద కిల్లర్ వాజ్ అండ్ అప్పుడు ఆ శివ అండ్ హిజ్ వైఫ్ అలా పట్టుకుని ఆవిడ ఏడుస్తూ చూసారా, అక్కడ నా కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చి మీకు అలాంటిది నాకు ఎక్కడ అంటే వాళ్ళ వైఫ్ వెన్ షీ సైడ్ లవ్ టర్న్ ఇన్ లైక్ అది బెస్ట్ సీన్ లాగా నాకు అనిపించింది. సో హలో రాకీజీ, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ టుడే? Doing well, thank you. Thank you. So you came to watch this movie Sanvi, right? What was your feeling as a woman watching that movie? It's a very gripping story and very intelligently shot. I didn't get bored for a single second. I didn't blink my eyes. You know, I didn't know the story. So, what's the character, where it's going, what's going to happen to the baby? You know, it kept me interested throughout, right from the beginning to the end. So I think it was a brilliant movie, and I could relate to the Sanvi's mother's character. How would I feel if somebody takes my child and I don't know what's going to happen if I'm going to get my baby back? So it's scary. It tells me to be aware of my surrounding, whom I'm talking to, whom I'm making friends, and I think everyone has done a great job. Did it feel like Arun Konda, the director, the producer, is his new movie? It's his first few films. Did he feel like that, or you felt like No, it doesn't feel like a new director. I have seen his another movie. I can't remember the name, but there is one more movie which I have seen, and it's a brilliant movie, I would say. राखी, आप क्या करते हो? आप यहाँ पे क्या करते हो? I work for United Healthcare. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాఖీ, థ్యాంక్స్ ఫర్ టాకింగ్ విత్ ప్రైమ్ నైట్. హలో అండి, వెంకట్ రాజగోపాల్ గారు, మీరు సాన్వి మూవీ చూడడానికి వచ్చినట్టున్నారు కదా, ఎలా అనిపించింది సార్ మూవీ? చాలా బాగా తీశారండి మూవీని. ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా బాగా చూపించారు. అతను హీరో అంటారో విలన్ అంటారో తెలియదు కానీ బట్ సినిమాలో అయితే కనుక రఘు అనే క్యారెక్టర్ చాలా బాగా తీశారు. అట్ ది సేమ్ టైం మిగతా యాక్టర్స్ కూడా చాలా బాగా చేశారు. యాక్టర్స్ కానీ వేరే కో యాక్టర్స్ కానీ అందరు చాలా బాగా చేశారు. చెప్పండి. బాగుందండి. అంటే మనిషికి వ్యసనం అనేది ఎంత దూరం తీసుకెళ్తుంది అనేది దిస్ మూవీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ మెసేజ్. అంటే అది కనపడింది. అది ఎడిక్షనే కానివ్వండి, కొంతమంది మందు అంటే లైక్ ఆల్కహాల్, దానికి మనం చాలా చూస్తాం. సో దేనికైనా ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. అది ఈ సినిమా ద్వారా బాగా కనపడిందండి. మీరేం చేస్తుంటారు? నేను సివిల్ ఇంజనీర్ అండి. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తాను. ఫర్ ఫస్ట్ టైం చాలా రోజులకి నాన్ ఐటీ, నాన్ డాక్టర్ మాట్లాడడం జరుగుతుంది రాజగోపాల్ గారు. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో దట్ యూఆర్ సివిల్ ఇంజనీర్. గుడ్. మీరేం చేస్తారు? నేను ఐటీ అనండి, ఐటీలో చేస్తాను. మోస్ట్లీ ఐటీ ఉంటాం కదండి. So what is that one part in the movie you guys think which stood out? అంటే మన చుట్టూతోనే ఉంటారు, కానీ మన చుట్టూతోనే ఉండి మనకే అంత మంచిగా ఉన్నట్టే ఉండి బట్ కానీ బిహైండ్ ది సీన్స్ చూస్తే చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అదొకటి కొంచెం అంటే అలా అనిపించిందండి కొంచెం. నాకు తెలుసండి, మొత్తం అంటే ఇక్కడ యూఎస్లో ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాళ్ళలాగే అంటే రఘు ఫ్యామిలీ లాగే వచ్చి ఉంటాము. మనకి అప్పట్లో అంటే నేను ఆర్కన్సాలో చదువుకున్నాను, మాస్టర్స్ చేసి మ్యారేజ్ అంతా అక్కడ అయ్యి అక్కడే సెటిల్ అయ్యి ఫస్ట్ 6 years అక్కడే ఉన్నానండి. అక్కడ పెద్ద ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఉండేది కదా, 3-4 ఫ్యామిలీలు ఉండేవి. తెలిసిన వాళ్ళలోనే లైక్ వాళ్ళనే నమ్మి అంటే అసలు ఇక్కడ నమ్మకం అది ఎంత వెనుపోటు అంటారు చూడండి, దానికి ఇక్కడ ఇది ప్రైమ్ ఇదండి. సో మనం ఈజీగా విక్టిమ్ అవుతాం ఇలాంటివి. అంటే మనుషులు ఎలాంటి వాళ్ళు అని మనకి ఆ తెలివి లేకపోతే అండి, గ్రాస్ చేయలేకపోతే ఇలాంటివి చూడండి, ఇన్నోసెంట్ ఫ్యామిలీ అంతా ఎంత లూజ్ అయింది. అదే. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలాట్. మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ సినిమా చూసినప్పుడు? చాలా బాగుంది. మొదట ఏంటంటే సాయి గారు మిత్రులు సినిమా చూద్దాం రండి, నేను కూడా యాక్ట్ చేశానని చెప్పినప్పుడు ముందు ఏంటి ఈ స్టోరీ ఏంటంటే సాన్వి చిన్నపల్లది మంట అన్నప్పుడు సందేహించాను రావడానికి, లిటిల్ సెన్సిటివ్. కాకపోతే వచ్చిన ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ కేమ్ హియర్. వచ్చినందుకు ఏంటంటే చాలా బాగా తీశారు. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ, అరుణ్ కొండ డైరెక్షన్ కానీ, స్క్రీన్ ప్లే కానీ, వెరీ గ్రిప్పింగ్ స్టోరీ, స్టార్ కాస్టింగ్ కానీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ, కెమెరామెన్ పనితనం కానీ చాలా బాగుంది. ఇది మన తెలుగు వాళ్ళకి గర్వకారణం. ఎలా అంటే మన తెలుగు వాళ్ళందరూ డైరెక్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసి యాక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ లెవెల్లో ఉంది, ఏమాత్రం తక్కువగా లేదు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దిస్ మూవీ అండ్ దెర్ ఇస్ అ టేక్ హోమ్, వీ కెన్
హ్యావ్ లెసన్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. గ్యాంబ్లింగ్ అడిక్షన్స్ గురించి కానీ, ఆ క్రిమినల్ మైండ్ సెట్ కానీ, మన సరౌండింగ్స్లో అవుతున్నప్పుడు మనం ఎలా అలర్ట్గా ఉండాలి, దిస్ ఏ లెసన్ టు బి లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మూవీ. సో కాబట్టి ఇది చాలా మంచి మూవీ, అందరూ ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నాను. కేవలం ఓటీటీలోనే కాకుండా థియేటర్లో కూడా అందరూ చూసే అవకాశం ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు అందరూ. స్క్రీన్ ప్లే చాలా బాగుంది. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద ఎంటైర్ క్రూ అండ్ ద డైరెక్టర్ అరుణ్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. హలో మురళి గారు, మీరు సాన్వి సినిమా చూడడానికి వచ్చారు కదా, పిల్లలు వైఫ్ అందరినీ తీసుకుని వచ్చారు. పిల్లలు భయపడలేదా సినిమా? దే యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్ అండి. వాళ్ళు ఏం అట్లా భయపడలేదు. వాళ్ళు సినిమా బాగుందని చెప్పారు. నాకైతే కూడా చాలా ఎమోషనల్గా అండ్ ఏమంటారు హ్యాబిట్స్ ఎలా ఒక మనిషిని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అనే విషయాన్ని చాలా బాగా చూపించారు ఈ సినిమాలో. సో ఇనిషియలీ హీ వాజ్ అంటే అతను బ్యాడ్ పర్సన్ కాదు, కాకపోతే ఏంటంటే ఒక అడిక్షన్ వల్ల చెడిపోయి మెల్లిమెల్లిగా ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో ఒక క్రైమ్ చేశాడు. ఈవెన్ అతను వెళ్ళినప్పుడు కూడా అతని ఉద్దేశం చంపాలని కాదు, కానీ అతనికి తెలియకుండానే ఒక క్రైమ్ చేసి దాన్ని దాచిపెట్టడానికి చాలా ట్రై చేశాడు. కానీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్రైమ్ నెవర్ పేస్. సో హీ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ he got into that situation, and Arun has directed that very well and picturized very well. Very emotional and connecting movie, I can say. Yeah, thank you. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అమ్మా. మీకేమనిపించింది సినిమా చూసి? చాలా మంచిగా అనిపించిందండి. అంటే ఏ పార్ట్ నచ్చింది మీకు మూవీలో? నాకు మూవీ అంతా మొత్తం నచ్చేసింది, ఏ పాట అనేది కాదు కానీ మొత్తం నచ్చింది. సాయి గారు, మీ పేరు నన్ను ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పారు. నేను ఐ కుడ్ నాట్ రీకలెక్ట్, బట్ నవ్ ఐ నో హూ యూ ఆర్. మీరు సినిమాలో యాక్షన్ అతరగొట్టేశారు, చాలా బాగా చేశారు. కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ టు మై ప్రైమ్9 వ్యూవర్స్ యాజ్ టు హౌ యూ యాక్సెప్టెడ్ దట్ రోల్? చాలా బాగా చేశారు, బై ద వే ఎక్సలెంట్ చేశారు మీరు అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి, నేను మీ టాక్ షో చూశాను. అప్పుడు కూడా మీరు మెన్షన్ చేశారు అరుణ్ గారితో, సాయి గంధం ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఈ పేరు, కలిసినట్టున్నానండి. అవును, మేము చాలాసార్లు కలిసాము. బట్ ఎనీవే, ఈ రోల్కి వచ్చేసరికి అసలు సినిమాలో నాకు అరుణ్కి హెల్ప్ చేద్దామని ఫ్రమ్ పాస్ట్ 1 decade we both are friends, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ సినిమా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కొన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను నేను. ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు ఇలా ఒక రోల్ ఉంటుందని నాకు తెలియదు. బట్ ఐ వాజ్ హెల్పింగ్ యాజ్ ఏ లొకేషన్ కోఆర్డినేటర్ టు అరుణ్. సో తర్వాత మాటల్లో ఇట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ గ్యాంగ్స్టర్ కైండ్, ఐ మీన్ ప్రొఫెషనల్ గ్యాంబ్లర్ ఆర్ గ్యాంగ్స్టర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రోల్ అంటే నాకు కొంచెం ఆ రోల్ ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. దో ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ రోల్, ఇట్ ఈస్ ఎ క్రిటికల్ రోల్. ఎందుకంటే ఆడు ఇచ్చే ప్రెషర్ వల్లే ఐ మీన్ హీ గెట్స్ ఇన్ టు దిస్ క్రైమ్. సో సరే అని నేను ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై అన్న. లేదు అలా కాదు, గివ్ మీ అన్ ఆడిషన్ అన్నాడు అరుణ్. అంటే సరే అని నేను మా ఫ్రెండ్తో కలిసి జస్ట్ నా ఐడియాతో నేను ఒక ఆడిషన్ చేశాను. సార్, ఆడిషన్ అంటే ఎట్లా చేస్తారు? ఆడిషన్ అంటే లైక్ ఒక ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పారు కదా ఆయన, వెళ్ళిపోయి డైలాగ్స్ ఇచ్చారు బేసిక్గా, యాక్ట్ చేసి వీడియో రికార్డ్ చేసి ఆయనకి పంపించడం, దట్స్ అన్ ఆడిషన్. సో అట్లా చేశాను. హీ సెడ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్, యు ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్. సో ఫస్ట్ టైం. సో దెన్ అప్పుడు మళ్ళీ అరుణ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓకే నా ఐడియాతో నేను ఇది చేశాను, వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, అది చెప్పండి, సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ అన్ అదర్ ట్రై. అంటే అప్పుడు నాతో కూర్చుని ఒక గంట కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చూపించాడు యూట్యూబ్లో. ఇగో ఇట్లా అనుకుంటున్నాను నేను, ఇది ప్యాటర్ను, ఆడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉండాలి, ఆడి డ్రెస్అప్ ఇలా ఉండాలి అని కొన్ని చూపించారు. అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంటికి వెళ్ళి గివ్ మీ 2 days టైం అని అడిగి మళ్ళీ వర్కౌట్ చేసి ఆ డైలాగ్స్ అన్ని మళ్ళీ ప్రిపేర్ అయ్యి అప్పుడు ఇంకో 2 different వర్షన్స్ చేశాను విత్ మేకప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు ఇమీడియట్గా కాల్ చేసి యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నాడు. దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్ రోల్. లాస్ట్లో మీరు గెట్ ద ఫక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ అని అంటారు కదా, అదేం భలేగా అన్నారు. అంటే ఆ డైలాగ్ కన్నా బాగా ఇంకో డైలాగ్ ఫేమస్ అయిందండి, అది ఇప్పుడు చెప్పచ్చలేదు మీ ఛానల్లో. అదే ఐల్ కట్ యువర్ బాల్స్ అంటాడు కదా. సో అది బాగా వైరల్ అయింది. బట్ జాబ్ వెల్ డన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు మూవీ నేను చూశాను కదా, మూవీ చూడక ముందు మీతో మాట్లాడాను, మూవీ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. అసలు ఇట్స్ ఇమ్మెన్స్ ప్లెజర్ వస్తుంది నాకైతే. అంటే అంత బాగా, నాకు అదే కాకుండా ఐ ఫీల్ లైక్ privileged that I'm talking to a director who's going to do the best in his life. అది నాకు I already can see that. అంత బాగా తీశారు మూవీ.
రైట్. క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా బాగా ఎంచారు. ఫస్ట్ టైం మా సాయిని ఎందుకు మీరు రిజెక్ట్ చేశారు అది చెప్పాలి ఇప్పుడు మా టీవీ. సాయిని అంటే I know he can do better. The first thing, I mean, there was no rejection, honestly, but I'm sure that he can do definitely something better. The first thing, and so moreover, he did it with his friend, just like he, normally he work on some short films and here and there with his friends. So he always used to share me. So he did a small audition with his friend and he sent it to me. So it's exactly stayed just like his other short films. So I didn't want to look like that, but because I have a specific vision in my mind, so I given some instructions and he did it again actually. So that's the second time happened, but it's not really rejection. So he is a great actor, I know that, but his potential was never shown. That's all. So I think this is a beginning for him. So he did a wonderful job and he should continue, and I wish you luck, Sai, for that. Yeah. సో that was a kind of a silly question though, but ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఆడియన్స్ వచ్చారు వాళ్ళందరూ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు ద మూవీ. అందరూ పొగడ్డమే విన్నాను నేను. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ అండి. సో నేను స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు ఐ నెవర్ కన్సిడర్డ్ ఎనీథింగ్ దట్ హౌ ఫార్ ఐ కెన్ గో విత్ దిస్ ఫిల్మ్. ఐ ఓన్లీ థాట్ అబౌట్ హౌ డీప్ ఐ కెన్ గో emotionally with this story. So this is really internal project for me. So how I felt, how the community felt at the time of the crime, real story. Those 4 days, the surprises, suspense, and shock happened in 2012. So that experience was a kind of a mystery outside. When I say outside, within the community. But the real conflict was inside him. So, he has to face his fears and he has to face his wife. So the internal conflict was heavy. So those are the excitement points for me to put the story together. So I'm very happy that whatever the feelings I had inside, now it is reaching to outside. Very good. Very, very, as you said, the movie is definitely very, very deep. And I think మీరు అనుకున్నది ఈ మూవీ ద్వారా సాధించారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, మీరు ఆస్కర్ వరకు వెళ్తారు సార్. ఆస్కర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, ప్రైమ్ 9 టీవీని మాత్రం పిలవడం మర్చిపోకండి. ఓకేనా? Thank you very much. థ్యాంక్స్ అండి. బాయ్. ఒక లాస్ట్ చెప్పండి. మీ ప్రైమ్ 9 టీవీ ద్వారా ఇవాళ మేరా భారత్ మహాన్, I love my country, T20 cricket team made India proud again. Congratulations to the whole T20 team. And once again, happy Women's Day to all the women.